नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना अश्विनी कुमार शर्मा ते अज मेरे नाल हैगे ने संजीव तलवार जी। संजीव तलवार जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सारा शहर जानता, पंजाब के सारी जनता जी जानती है, क्योंकि एक कारनामे ही यहो जिहे करते हैं, एक गल्लां ही यहो करते हैं, कुछ ना कुछ जिहड़ा हैगा करते ही रहंदे आ। ते अज इन्हां दे नाल तिखियां ते नरम जिहड़ियां हैगियां गल्लां आपां करन जा रहे हैं। तो जरा मजे के नाल जिहड़ा इस प्रोग्राम देखो तो नालों नाल जिहड़ा है शेयर भी जरूर कर देगा। सब तो पहलां तो सानूं समय देण दे वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। बहुत बहुत धन्नवाद अश्विनी जी, तुसीं मैनूं अपने स्टूडियो 'ਚ बुला के इस काबल समझिया कि मैं तुहाडे स्टूडियो का एक हिस्सा बन सकदा। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सब तो पहलां आपां गल करांगे तुहाडे पिछोकड़ दी, ये जिहड़ा सफ़र हैगा किद्दां चालू कीता जी? अश्विनी जी, मैं जिस फैमिली नूं बिलोंग करदा, मेरे पिता जी लाला सतपाल, जिन्हां नूं लोग लाला दे नाम नाल जाणदे सी, ते उन्हां दा समाजिक जिहड़ा जीवन सी वो बहुत ही वधिया सी जी। मैनूं ये लगदा है कि जिहड़ी राजनीति की गुड़ती आ मैनूं मेरे परिवार चों मिली है, मैनूं मेरे घर चों मिली है, लेकिन उहदे नाल नाल मैनूं एक होर बहुत वड्डी चीज़ मेरे परिवार चों मिली है। वो ये मिली आ कि लाला सतपाल जी ने लोगों की सेवा बहुत ही वधिया तरीके नाल कीती, और लेकिन उन्होंने अज तक कभी भी किसी भी पोलीटिकल पार्टी के अंदर ना कोई अपना स्थान बनाया, केवल समाजिक जीवन जिया। वो जिहड़ा समाजिक जीवन उन्होंने जिया, लोगों की उन्होंने जिहड़ी सेवा की आ, उहदा प्यार लोगों ने मैनू मोड़िया। मैं जो किसी पिंड 'च जांदा सी तां लोग कहंदे हुंदे सी सत्ती दा मुंडा आ गया। तो मैं तुहानूं हैरानी वाली गल दसदा, एक इत्थे कोटला अपना डाड़ा पिंड दे नाल है ना जी, एक छोटी जी आबादी है गलूआ। मैं उत्थे गया, ਜਦੋਂ पता लगा कि सत्ती का मुंडा आया, नाल मेरे कुछ पोलीटिकल लीडर सी, वो लेडी आई बेचारी बजुर्ग, वो कहती काका इधर ना बैठी, उन्हें फटाफट चादर विछाई, सराहना रखिया, हुण बैठ। मतलब मेरे पिता जी का जिहड़े कारनामे सी, उन्होंने जो लोगों की सेवा की सी, उहदा मुੱਲ मैनूं पूरा मिलिया। उस तो बाद मैं जिहड़ी मेरी एजुकेशन है, तुहानूं पता वो सरकारी स्कूल बसी गुलाम सैन तो ही संपन्न होई। हाँ जी, हाँ जी, उत्थों ही संपन्न होई। इतिहासक पिंड सीगा बसी गुलाम सैन। पिंड की एजुकेशन कंप्लीट करने तो बाद मैं डिप्लोमा किया जी सिविल का बटाले। वो 3 साल मेरे कहूँगा कि मेरे जीवन का एक मोड़ सीगा, क्योंकि जो मैं बटाले गया उदों माहौल बहुत खराब सी, अतवाद का समा सी, और अतवाद के समय मैं उत्थे निश्चय कर लिया सी कि मैं हुण 3 साल इत्थे ही पढ़ना। बड़ियां घटनावां उत्थे दियां हैगियां, मेरी एक बुक भी आई है दीवार के उस पार, उहदे विच भी लिखियां हैं। कभी लंबा समय होगा तो केवल बटाले की चर्चा करांगे। वो पढ़ाई पूरी करने तो बाद मैं तुरंत हुशियारपुर आया। हुशियारपुर आके मैं म्यूनसिपल कमेटी के अंदर मैं सिविल इंजीनियरिंग करके आया, और म्यूनसिपल कमेटी के अंदर मैं डेली बेस के उपर 1 साल काम किया। अच्छा जी। हाँ, नगर निगम के अंदर। वो करके मैंने थोड़ी जानकारी भी सी। उस तो बाद मैं बीटैक की। बीटैक करने तो बाद मैं जो मैं देखा म्यूनसिपल कमेटी के अंदर कि बहुत सारिया गल्लां इदां दियां आईयां जिथे लड़ाई लड़न की लोड़ है, तो मैं वो काम छड्ड के बाहर आया। आके फिर मैं अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया। राजनीतिक सफ़र मेरा बचपन तो चले आ रहा। बचपन चो आके कॉलेज लाइफ के 3 साल जोड़े सी, बहुत बड़ा कह लो कि मेरे लिए गोल्डन पीरीयड रहा। बहुत उतराव चढ़ाव मैं देखे आउंदा ही मैं इत्थे, क्योंकि मेरा मातहत संगठन जिहड़ा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो मैं उत्थों ही बीजेपी के नाल जुड़ गया। बीजेपी का फिर तुसीं अगे तो तुहाडी अखां दे सामने सारा सफ़र लंबा होया। बीजेपी दे विच रह के हमेशा विवादां दे विच रहे, कोई ना कोई बात तुहाडी बनदी क्यों नहीं है लीडरां दे नाल, की चक्कर है? मैं इस सवाल का जवाब देने तो पहला तुहानूं एक सवाल करना चाहुंदा। अच्छा जी। पंजाब दे अंदर इस वेले जिहड़ी केजरीवाल की सरकार आई आ, उहदा कारण की आ? ये जिहड़ा तुहाडा आपस दे विच गृह कलेश जिहड़ा हैगा पार्टी दा, वो भी हो सकदा हैगा। बाकी जिहड़ा हैगा वा कांग्रेस पार्टी जिहड़ा उहदा भी गृह कलेश हैगा वा, इस करके जिहड़ा हैगा लोग बदलाव चाहते सीगे, बदलाव होवे, सो बदलाव हो गया, हुण भुगत रही जांदे। लोग बदलाव इस करके चाहुंदे सीगे कि जिहड़ियां रवायती पार्टियां दे विच कुछ लीडर इदां दे सीगे जिहड़े वो पार्टियां नूं पार्टी दी सोच दे अनुसार नहीं चलाउंदे। रवायती पार्टियां जिहड़े लीडर अपने आप नूं स्टैबलिश कर बैठते आ, वो किते ना किते भुल जाते आ कि एक संगठन हुंदा जिहदी सोच के अनुसार चल के वो चुने जाते आ। लेकिन चुने जाण तो बाद तुसीं देखिया होना कि उन्हां दा आसा पासा जिहड़ा आ, वो जिहड़ी पार्टी की आइडियोलॉजी आ, पार्टी की सोच आ, वो तो हट जांदा। कुछ विशेष लोग जुड़ जाते आ जिहड़े कि संगठन का भी नुकसान करते आ, समाज का भी नुकसान करते आ। मैं इत्थे थोड़ा टोकदा भी जे तुसीं इंडिया कहंदे हो जे पार्टी का नुकसान करते, पार्टी के कई बारी
2-2 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟੀ ਪੜਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸਵਪ੍ਰਿਯ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਤਰਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਜੀਤ ਤਲਵਾੜ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਸੁਆ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਯੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਰਮਯੋਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਯੋਗੀ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਔਰ ਉਸ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪੇ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੋ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਲਵਾੜ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਜਵਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਹਿਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਹਿਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤਲਵਾੜ ਦੰਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੁੱਟੀ ਪਿਲਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਮੰਨਣ
ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੈਨਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਜੀ 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 ਸੰਜੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸੰਜੀਤ ਤਲਵਾੜ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਤਲਵਾੜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਧਵਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਠਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਥੋੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5-6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਤਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਹਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਘੜੇ ਭੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਘੜੇ ਭੰਨਣ ਨਾਲ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੈਂਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ 10 ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਟੈਂਕਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏ। 80 ਕੁ ਟੈਂਕਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 5000 ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹ 5000 ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 5000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜੂਠਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਅਸ਼ਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵਿਘਟਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਘਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀ ਸੱਚਾਈ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਅਸ਼ਨੀ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਦਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਹੰਸਰਾਜ ਨਕੜਾ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਸਤਪਾਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਦਾ। ਮਰਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਕੜਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਤਪਾਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਡਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੋਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਉਹ 2 ਆਤਮਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੋਲ ਖੋਲਣਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਦਵਾ ਸਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 200% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਸ਼ਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੈਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਧਿਆਕਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਕਾਮ, ਸੇਵਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਢੋਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ? ਅਸ਼ਲੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੰਤਰ ਪਿਛਲਾ ਹੈਗਾ 1998 ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਜਕੜ ਪਕੜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆ ਗਏ, ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਤਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥਲੜਾ ਜਨਮਾਨਸ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਐਮਸੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ। ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ? ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਆ
ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰੇ, ਹਿੰਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ। ਬਸ ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ, ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 18 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ? ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੁਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ 50 ਪੈਸੇ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ 50 ਪੈਸੇ ਕਸੂਰ ਆ, ਮੈਂ 50 ਪੈਸੇ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਸਮਾਜ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ 3 ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਔਰ ਖੰਨਾ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਆਪਾਂ 3 ਦੋਸਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ। 2 ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ। ਖੰਨਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 100% ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 49 ਈਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਿਪੁੰਨ ਜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਨਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਔਰ ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਨੀ ਜੀ ਬੜਾ ਲਿਆਇਆ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਅਸ਼ਨੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲੱਬੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਾਨਨੀय ਤੀਕਸ਼ਣ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਕਤੱਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੋਟ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ ਜੀ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਕਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੀ ਸਿਰਫ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਲੱਭਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਲੱਭਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆਈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਖਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਵਾਈਫ ਕੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜਾਵ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਲੀ ਆ। ਉਸ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਟੋਲੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਬੱਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਥੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਟੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਧੂਸੂਦਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ 3 ਦੋਸਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਮਧੂਸੂਦਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਦੋਸਤ। ਤੇ ਮਧੂਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਟੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਲੀ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਟੋਲੀ ਹੈਗੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਨੀਏ ਅਸ਼ੋਕ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਆ, ਮਾਨਨੀਏ ਮਨੋਜ ਜੀ ਆ, ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਆ, ਸਹਾਰਨ ਜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਬੜ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜੋੜੂੰਗਾ ਅਸ਼ਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਜੀਤ ਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਭੂਮਰਾ ਅੰਕਲ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੰਗੂੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੋਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੋਆ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਥਾਨ ਜਿੰਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਉਹ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ 5 ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ NRI ਭਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦਾਨ ਦੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਟਲ ਕਰਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ,
ਕਿ ਜੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕੇਰਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਗੀ ਚੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਜਾੜਿਆ, ਬੜੀ ਲੈਂਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲਾ 3 ਕਿੱਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਫਲ ਡਿੱਗੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਧੁੱਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਛਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।